नमस्कार बंधु मैंने मु जानी आज कथावस्तु आपण मानक खुशी कर कि आपण मन क्षोभ भरीदेव तथापि आज चेष्टा आपण मान नजर हो पारे ताहा एक अपचेष्टा तथापि किसी कहबार प्रयास रखी। गत किछि दिन हम सोशल मीडिया जो प्रकार कथबार्ता चलला क्या कहले आम शिक्षक समाज मान शिक्षक समाज जो दाबी रखिले से दाबी जेभली भाव में उपस्थापन कले ताकू देखी आम देशर किसी सचेतन नागरिक से प्रतिक्रिया जो ढंगरे देले ना ताहा सतरे मत अत्यंत मर्माहत करथिला। कौन थिला से ढंग आपण माने समस्ते शुणी जो प्रकार शब्द से माने शिक्षक अथवा शिक्षयित्री समाज को प्रयोग करछंती तार कारण कौन समस्त को जना कौन थिला से कारण किसी शिक्षक शिक्षयित्री बंधु अथवा बांधवी माने जो माने से मैंने पाऊथवा दरमारे असंतुष्ट केवल से ही कथा को ही फोकस करा जाइथिला। एवं मुझे जहाँ शुणी 40-50 हजार टंकार से चली पार तो से न्याय दाबी रखिले जेहेतु से सरकारी कर्मचारी जो भाव में से दाबी उपस्थापन करने कथा जो अधिकार संविधान समस्त को देछि जो अधिकार रे आमर किसी बंधु से टाई टापरा कले विभिन्न प्रकार कमेंट दवा समय किसी भी सीमा उल्लंघन कर मो नजर को आसी से सब को जब अनुधान करवा ताले आमे यह बेस बुझीपर जे ये ठीक किए और भूल किए से समान देशर नागरिक हिसाब से समान संविधान पर विश्वास रखुवा आमे समस्त जनसाधारण आमे यह भूली जावा उचित नुहे। जदि मु अन्यर कहार अधिकार को क्षुण्ण करी तेबे मोर अधिकार सुरक्षित रहिबो तो तेबे सही परिप्रेक्षी मु कहवा को चाहे जदि कहीं कौ कौ कहीदेले एतिकी दरमारे आमे चलिबा कष्ट तेणु जो आउ किछि बंधु तांको विपक्ष रे जो जुक्ति बाढ़िले जदि 40-50 हजार टंकार आपण माने चली पारु नांती तारे 5,000 टंकार काम करुवा लोक केमिति चलुथिबो 5,000 कौन कहीं बंधु 2,000 टंकार भी लोक चलुचंती 2 कोटी रे भी लोक चली पारु नांती ताहले आपण मानकटू बोधे शिक्षा नबार अच्छी आमर शिक्षक समाज को जे केमिति केते कम टंकार चलवा हुए से ना आपण कहबार तात्पर्य केबे जानिचंती जने शिक्षक हेबापई हेले सरकारी स्कूल रे कौन कौन सब सपन अतिक्रम करने को पड़े जने शिक्षक हेबाकू हेले आजिर समाज रे किभली भाव शिक्षा लाभ करने को पड़े आपण नजर रे जदि जने शिक्षक जे शिक्षकता करुच्ची कौन एक सरकारी अनुष्ठान रे आपण मैंने से कौन बोली भावुंट थी पारे विभिन्न प्रकार तारतम्यता से मध्य विभिन्न प्रकार शिक्षक अच्छा विभिन्न प्रकार शिक्षागत योग्यता को लेकिन शिक्षक अच्छा एठी सबू शिक्षकों को समान भाव रखा जाए कि सबू शिक्षकों को समान भाव में दरमा दि जाए ये विभिन्न प्रकार वैचित्रता परिलक्षित हुए। तेणु जो शिक्षक मैंने थे जो शिक्षक मानक नहीं आपण मैंने से प्रकार मंतव्य देले से शिक्षक मैंने प्रायतः समस्त प्राथमिक शिक्षक थे आपण मान नजर को बोधे यह आसूची प्राथमिक शिक्षकर योग्यता कौन आ से क्यों योग्यता नहीं प्राथमिक शिक्षक होउची किंतु आपण मैंने थे अनुधान करंतु से प्राथमिक शिक्षक मानकर शिक्षागत योग्यता केते से भली शिक्षा हासिल करिया परे आम देश रे जेहेतु कर्म निजुक्तिर अभाव विशेष भाव में परिलक्षित हुए तेणु से शिक्षकता वृत्ति को आदर नहीं था माने नुह आपण मैंने कहे जड़े शिक्षक हो आपड़ केमी एक कही पार्टी जड़े शिक्षक हो आपड़ केमी दरमारे निज वृत्ति को तौलुंट तो से शिक्षक हेले भी से बचे तो आपण मैंने जो दृष्टि देखुं जो प्रकार भाषा बा शब्द प्रयोग तो कहबी अपप्रयोग करुँच ताहा से शिक्षक समाज प्रति उपयुक्त सम्मान तो तांको अधिकार रे जदि से किसी दाबी रखिले आपण मैंने शुणु ताको बुझा चेष्टा करूँ आपण से निंदा अपमान देवाई किए से सरकार सामने गुहारी कर सरकार बुझे कथा मुझे जन साधारण मनीष आपण मैंने साधारण मनीष आपण कर्म आपण पावना खुशी मो कर्म मु जहाँ पाऊँ मु खुशी जदि किए खुशी नहीं
ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ସେ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ନା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି? ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ କହିବି? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ, ଆମେ ଆମ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ, ସେ ଅଧିକାର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବି ତ ଅଛି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତ ସମାନ ନା? ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନା? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନା? ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିବା ପରେ, ଚାକିରି ଟିକେ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ପଛରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ଉପରେ ରହିବା କଥା, ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ସେଇଟା ଆମକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ ସେଥିରେ ହେଳା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦରମା କାଳେ ପାଇଯିବେ କି? ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନେବେ କି? ଆମେମାନେ ଏତେ କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ଆମେମାନେ ଚଳୁଛୁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଗଲେ ଆମଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଆମଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷାପରାୟଣତାର ଭାବ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟକର, କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ କ'ଣ ଦରକାର ତା ପଛରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଣି ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ ଖଟିବେ ସେଇ ଧନ୍ଦାରେ, ସେଇ କାମରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ମାର୍ଜିତ, ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉ, ମୋର ହେଉ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ କାମରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବି। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ ଅଛି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦରମା ବଢ଼ିବାର କଥା ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିକି ଥରେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କହୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଦିଶେ, ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଦିଶେନି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ଆମକୁ ଯେତିକି ମର୍ମାହତ କରୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମାଠୁ 10 ଗୁଣ, 20 ଗୁଣ, 50 ଗୁଣ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବିଷୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆପଣ ତ କହିଲେନି ତାଙ୍କ ଦରମାକୁ କମ୍ କରିକି ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଆମର ଦରମା ବଢ଼େଇବନି, ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦରଦାମକୁ ରୋକିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀରେ ନାହିଁ, ବେସରକାରୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାରେ ରହି ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ସିଏ କଥା ମାଗୁନୁ, ସେ କଥା ନେଉନି ସରକାରୀ ଘରଠୁ, ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଦରଦାମ ଆଉ ନ ବଢ଼ୁ, ଆମର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଘରେ ରହି ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିନ୍ଦିତ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପାଉଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ପାଇବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ବାଣ୍ଟିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେନି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କେତେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବ, ତା ପରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତା ପରର ଲାଇଫ୍ର ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଦରମା ନିଅନ୍ତି, ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ କ'ଣ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ଥରେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଟକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କେତେ ମଜା ଲାଗିବ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ନିହାତି। ଅଧିକାର ଅଛି କଥା କହିବାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖି।
ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କଥାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।